사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. I believe in God the Father, God, Father, our Abraham, God, the heaven, and in Jesus Christ, and Jesus Christ, his only Son, who was conceived by the who Holy was Spirit, conceived by the Holy Spirit, born with the Holy suffered under Spirit, Pontius suffered Pilate, under crucified, this the Christ, dead, and and crucified, he dead from descended death, into hell. The third day he descended, rose again from the has dead. descended He into, ascended into has heaven, descended and into is heaven seated at and the right hand sits of God the on Father. the right hand. From From there, this is the he will shine, come to come, judge and the judge quick the and quick. the dead. And this dead, I I believe the believe Holy in Spirit, the the Holy Holy Spirit, Universal Church, the Holy communion Spirit, of communication of saints, sins, the by the forgiveness of forgiveness of sins, sin, the the resurrection of the resurrection body, of the body, and the life and the life everlasting. everlasting. Amen. Amen. Hallelujah. Today we are giving us message for you that Resurrection Day. 오늘은 이제 여러분들이 주는 부활절입니다. We have to also is very joyful. 부활절로 인해 가지고 우리는 즐거운 삶을 살아갈 수밖에 없다. 오늘 여러분들이 잘 아시는 성령 세례. 이 성령 세례가 뭔가 좀 알아야 돼요. 특히 이 목사님들이 성령 세례에 대해서 좀 깊이 알아야 된다. 우리나라에서는 좀 그런데 외국에서는 이 성령 세례가 굉장히 잘 받아들이기 시작합니다. 그래서 어떤 사람들은 막 이렇게 딱 해가지고 옆줄을 딱 세우는 거야. 딱 세워가지고 샥 하면 다 들어가. 그래서 그 GBS 보는 것 같아. 오늘은 이제 성령 세례, 이 Baptist of the Holy Spirit. 그러니까 침례하고 이 세례하고는 이렇게 뭐 특별히 뭐 이렇게 따지지 않는데 우리는 이 baptize
그리스도교회는 뵙타이스를 굉장히 중요시 여기거든요. 그냥 그래요? 그래서 이 세례를 받아도 또 뭐 침례를 받는다든지 좀 그런 것 같아. 그렇지만 어쨌든 뭐 교단에 적으니까 적적했지만요. 자, as you know Bible, this you are chapter Act 1 chapter 1 verse from 8. 한국말 할때 한국말로 영어로 쓰죠. 자, 1 verse in my from the back. 데어빌러야. I wrote about that Jesus beginning to teaching. After given instruction wrote to the Holy Spirit on the apostolic has chosen 그랬어요. 여러분 잘 아시는 바와 마찬가지로 사도행전 1장에 보면 1장 6절에서 8절 같지만은 그래 데어빌러야 내가 먼저 다 같이 읽겠습니다. 시작. 데어빌러야 내가 먼저 선교를 무엇이 하시며 가르치시겠다. Second, until the day was taken by heaven after given instruction through the Holy Spirit to the apostle he has chosen. Number 3, after his suffering, he showed himself to those men and give many a conceiving prophet that it was the 40 day and speak about the kingdom of God. One of the season while we eating with them, he gave them his command: do not leave Jerusalem, but wait for a gift my Father promise which you have heard me speak about. 영어 안 돼서 한국말로 한국말로 알았죠? 그래서 이 성령 세례에 대해서는 우리가 잘 아시는 바와 마찬가지로 이 4절, 5절에 대해서 보더라도 사도와 같이 모이사 저희들의 분부와 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 오직 내가 들은 바 아버지의 약속하심을 지켜야 했죠. 성령 세례라고 하는 것은 아버지가 약속하신 그 말씀을 지키는 거예요. Act 1 chapter 5. For John baptized with the water, a few days you will be baptized with the Holy Spirit. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너는 몇 날이 되어도 못되어 성령으로 세례를 베풀었어요. 그러니까 예수님께서는 세례와 침례를 받을 분이 아니에요. 그럼에도 불구하고 공생의 애를 위해서 침례를 일부러 받으신 거예요. So when the midwives they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of the Israel? 일시에 주께서 이스라엘 나라를 회복하시니 어느 때까지? He said to him, it is now, for you know the time or day the Father and has said by own the oath, but will receive the power when the Holy Spirit came on you. You will be witness Jerusalem and in the Judah and Samaria and the end of the earth. 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 사도행전 8절 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 했어요.
내 증인이 돼야 됩니다. 오늘도 부활절인데 부활절 그냥 끝나면 안 돼요. 그러면요. 부활절을 통해서 내가 예수 그리스도의 증인이 되는 사람이에요. 그러면 내가 증인이 되면 아무 문제가 없어요. 그러면. 그래서 중요하다고 했어요. 이 성경의 말씀 바탕에서 성령세례가 뭐하냐? 처음에는 우리가 잘 아시는 바와 마찬가지로 우리가 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 죄사함과 마음의 상처 치유 사단의 모든 세력을 추방했단 말이에요. 예수 그리스도의 십자가의 능력으로. 그러면 예수님의 십자가의 능력으로 우리의 죄사, 마음의 상처, 투석, 치유 이런 것들은 다 추방했단 말이에요. 믿으십니까 여러분? 중요한 거예요. 그리고 이제 깨끗해진 마음의 성령을 모시고 지속적인 승리의 삶을 살아야 된다. 왜냐하면 사탄에게 지기 위해서는 이기기 위해서는 항상 성령 충만해야 된다. 내가 죄를 지을 수 있어요. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 계속해서 거듭나야 된다. 그래서 우리는 그러기 위해서 먼저 성령 세례, baptized of the Holy Spirit, 이 성령 세례를 받아야 된다. baptized meaning, defined. 세례의 뜻이, 침례의 뜻이 뭐냐 이거는요. 침례는 뿌린다. 그 다음에 잠긴다 이런 게 있어요. 근데 우리는 오늘도 사실은 그리스도교에서는 이 침례를 하려면 물에 담가야 담그는데 이 어르신들이 거의 95원 어른들이기 때문에 그렇게 할 수가 없어요. 우리가. 그래서 여기서 우리가 머리 담고 발 닦고 손 닦고 그래가지고 형식은 이렇게 했지만은 마음에 있는 그런 것들을 다 깨끗하게 하기 위해서 회식을 하는 거예요. 여기서 얘기는 뿌린다는 너무나 소극적이에요. 근데 우리는 뭐예요? 이무레이션이 뭐냐면 잠긴다. 다 잠긴다. 그 다음에 헬라어는 뭐예요? 베프타이저를 해가지고 완전 잠긴다. 그런 얘기예요. 할렐루야? 아멘? 자, 물세례 일반적으로 뭐 다 할 수 있어요. 근데 이게 세례가 아니다고 얘기할 수는 없어요. 한번 읽어보세요. 시작. 물세례는 회개하고 예수님을 구주로 신앙을 고백한 사람들이 성부와 성자와 성령의 이름을 받는 거예요. 아까 제가 뭐라고 했어요? 침례할 때 성부와 성자와 성령의 이름으로 이정철 침례를 주노라 그랬죠? 그럼 맞는 거예요. 부인하면 안 돼요. 이것도 맞는 거예요. 우리는 그리스도교회는 이게 아니라고 하는데 아니에요. 맞는 거예요. 맞는 거고 또 행하는 데가 있어요. 자, 두 번째, 세컨. 그리스도의 몸된 교회의 하나님입니다. 아멘? 이 침례라고 하는 것은, 세례라고 하는 것은 하나의 연합. 누구와 연합? 그리스도와 연합이에요. 아까도 제가 누차 얘기했던 포도나무가 이렇게 있는데 우리가 물을 잘 줘야 되지만 예수 그리스도 안에서 가지가 잘 자라려면 물을 잘 줘야 돼요. 그 다음에 내가 예수님께 붙어 있으려고 애를 써야 됩니다. 아니 그냥 예수님께 있으면 잘 알아서 해주겠지. 이렇게 하면 안 된단 말이에요. 내가 노력해야 돼. 무슨 노력을 해? 붙어 있으려고 하는 노력이 있어야 돼. 바람이 불고 찬바람이 불고 그 다음에 막 막내가 때리고 말이야. 그럴 때 어떻게 돼? 내 편에 좀 돼야 돼. 돼야 돼. 내가 몸부림 쳐야 돼. 안 따라줘야 돼. 그걸 우리가 해야 되는 거예요. 아멘? 그렇지 않으면은 우리가 기도를 많이 하잖아요. 기도 많이 하죠. 그죠? 네. 근데 기도를 하는데 잘못된 게 있어요. 기도를 많이 하는 거야. 주여, 내게 맞는 반려자를 주세요. 이러이러한 사람을 주세요. 그리고 다 기도한다. 그 다음에 뭐 하냐면, 주님이 알아서 하겠지. 그럼 안 된단 말이에요. 그러고 가서 찾는 거예요. 만나기도 하고,
그게 기도란 말이거든요. 액션. 행함이 들어간단 말이거든요. 가만히 있으면 안 돼요. 그건 완전히 저 예수님 전에 안 해요. 그건 뭐까지 기도하냐면은 주님, 내가 이러이러한 반려자를 주시옵소서. 또 이러한 사람을 원합니다. 그런데 주님, 내가 이 사람을 찾을 수 있도록 나에게도 길을 주시옵소서. 그런 기도까지 하는 거예요. 그러면 알았어요? 근데 만날 사람이 없어요. 응? 만날 사람이 없어요. 주님이 주시고 만날 사람이 있어야지 뭐 만날 사람은 달라고 기도했잖아, 그지? 주님께 달라고 하면 안 됩니다. 그러고 찾아야 돼, 뭐. 가만히 있으면 안 돼. 야, 그럼 누가 와서 또 또라이 와서 하냐? 달라고는 하는데 하다못해 요즘 소개팅도 많고 말하고 해도 괜찮아. 왜냐면은 찾는 거야. 구하라. 그래야 뭐야? 주실 것이다. 찾아야 돼. 안 찾으면 안 돼. 안 줘. 소개팅도 할 사람이 없어요. 루트가 아예 없습니다. 루트가. 그렇게 하면 곤란하고 찾아. 그건 완전히 무식한 사람이야. 그건 전도사 자격도 없어. 찾는 거야. 자, 다시 한번 물살이가 뭐라고요? 회개하고 회개. 다 같이 시작. 회개하고 예수님의 구주로 신앙 고백한 사람이 사람들이 성부와 성자와 성령의 이름으로 받는 거. 신앙 받는 거예요. 이게 물살이야. 그 다음에 성령세례. 한번 읽어서 시작. 성령 세례는 믿는 자들에게 예수를 주는 세례이다. 침례이다. 자, 마태복음 3장 10절 시작. 나는 너희에게 회개하거니와 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으니 나는 그의 힘들기까지 감당하지 못하느니라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸는 것이다. Baptize you will wear and repent, but after me will come on the who is more powerful than I, whose sandal I am not. It is carry he will baptize you which with your Holy Spirit and with power. 너희에게 침례를 해줄 것이다. 그랬어요. 성령 세례는 믿는 자들에게 다 주신 거예요. 아멘. 두 번째. 두 번째 시작. 성령 세례는 하나님의 아버지로 약속하신 것이다. 성령 세례는 하나님 약속하신 거예요. 주겠다고 약속하신 거예요. 그 뭐예요? 찾으면 되는 거 아니에요? 그래요. 찾아야 돼요. 뭐로 찾아? On the ocean, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but waiting for keep my Father's promise, which you have heard me speak about. 자, 사도행전 1장 4절 뭐라고 했어요? 시작. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 내 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그랬어요. 약속은 기다려. 약속. 하나님 약속이란 말이에요. 아멘. 약속이에요. 성령 세례는 약속이에요. 주시겠다는 약속. 자, 성령 세례. 시작. 성령 세례는 예수 명령이란 말이에요. 사도행전 8절 시작. Receive but you will receive power when the Holy Spirit come on you and your. 한글로 읽는 시작. 다시 시작. But you will be received power when the Holy Spirit come on you. You have a life. Will be my witness in Jerusalem and in the all Judah and Samaria and to the end of the earth. 내 증인이 되는 겁니다. 성령 세례는 예수님의 명령이고 약속이에요. 아멘. 이 말씀이에요.
다음에 자, 오순절에 다락방에서 최초의 성령 세례가 있었어요, 없었어요? 있었어요. 있었죠. 그게 뭐냐면 바로 사도행전 2장 1절 4절 말씀입니다. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. When his day, the Pentecost came, the world together in the place. Suddenly, a sound like lies. Blood below the violence. Wine came from heaven and filled while a house, whether they were sitting, their soul, what seemed to be 통고가 이 혀예요. Of the power and separated and came to rest. And each of them, they said what seemed to be 통고. 또 이 줄에 보면 of the power, the separated and came to the rest. And each of them, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speaking in others, tongue as their spirit enabled them. 입이 아니 혀가 막 헛거리고. 우리 저 성령세례 저기 방언하면 어때요? 방언하면 어때요? 혀가 막 돌아서요. 이게 바로 그거예요. 그래서 마가의 다락방에서 최초의 성령세례가 있었다. 그 내용은 바로 사도행전 2장 1절에서 4절 말씀이다. 읽어보면 되는 거예요. 이게 무슨 따르게 해석할 필요가 없어요. 그냥 읽으면 줘도 되는 거예요. 다음에 next time. 자, 성령세례. 읽어보고 싶어요. 시작. 성령세례와 충만. 최초의 성령 충만이 임할 때에 성령세례다. 이 이후에는 재충만이다. 계속해서 성령 충만을 입어야 승리하는 산다 이거예요. 맞아요, 틀려요? 맞아요, 틀려요? 맞아요. 성령 세례와 충만. 우리 충만은 뭐야? 제가 지난번에 얘기 충만이라고 하는 것은 어디까지냐면 이 물이 여기에 가득한 거예요. 이게 바로 철철 넘쳐요. 이게 충만이에요, 이게 충만. 알았어요? 네. 그래서 충만을 재충전 받으려면 싹 쏟아버려다. 쏟고 다시 해야 돼요. 여기에 있는 찌꺼기나 더러운 물을 쏟으면 그 물이 그 물이야, 물. 깨끗해지지 않아요. 다 쏟아갖고 다시 한다. 재충전. 배터리 충전. 배터리 충전만 다 나갔을 때 빨리 되잖아. 그래 안 그래요? 오늘도 내가 어제 충전기가 없어가지고 저 집에 가서 충전하는데 아무것도 없어 빨리 되더라고. 그러니까 우리가 성령 세례 받으려면 우리의 그 죄와 이런 다 회개하면서 재충전 받아야 되죠. 항상 성령 충만한 것이 아니란 말이에요. 사람은 충만했다가 내려갔다가 뭔지 안 모르냐, 그죠? 기분이 좋으면 또 좀 믿음이 좀 좋을 것 같으면 좀 올라갔다가 또 뭐 세상 죄를 증오하는 어린양 또 내려가자, 그죠? 이게 바로 번복이란 말이야. 자꾸 충전해야 돼, 충전해야 돼. 그래서 우리는 믿음이 충전되려면 뭐야? 말씀으로, 기도로 자꾸 충전해야 돼요. 말씀이 제일 전 충전하기 딱 좋은 거예요. 아멘? 제일 중요한 거예요. 그래서 여기 뭐라 했어요? After day prayer, the place where there were meeting was the scale, and they were filled with the Holy Spirit and spoken by word God Father. 이랬어요. 빌기를 다하여, 다시 시작. 빌기를 다하며 모인 곳에 진동하더니 우리가 다 성령 충만하여 담대히 하나님 말씀을 전하였어요. 말씀이 충만하게 되고 기도가 충만하면 뭐 한다고요? 담대히 말씀을 복음을 전하는 거거든요. 자, 우리가 밥을 많이 먹자. 밥 무지하게 먹자고요. 오늘도 뭐 엄청나게 먹잖아요. 떡 먹었지, 뭐 매운탕 먹었지, 뭐야 또 저 커피 먹었지, 뭐 저기 달걀 먹었지, 뭐 엄청 먹었죠. 그럼 어떻게 해요? 소화를. 네. 소화시키는 게 뭐예요? 마무리가 바로 뭐예요? And they were all filled with the Holy Spirit and spoken the word of speaking. 우리가 성령 충만하여 담대히 뭐예요? 말씀을 전하는 거거든요. 그게 바로 우리가 소화시키는 능력이라는 거예요. 말씀을 소화시키는 능력. 할렐루야?
이거 딴 데 생각하면 안 돼. 뭐 자꾸 친구한다 그래서 돈 벌려면 안 돼. 이게. 그런 사람 있어. 누구야 바로. 바로 있어. 그러면 가면 되고 성령 충만하면 바로 갔다가 복음을 전하라고. 맞습니다. 그러니까 복음 전체가 이 복음 전체가 내가 그 직장 성교동 여기 보면 찾아보면 다 복음과 연결해 복음과 그 연결이 하나도 없는 게 없는 거야 그냥. 그래서 모든 걸 다 복음으로 매라. 그게 최신이다. 남는 거는 인생 남는 거는요. 오늘 우리가 많이 뭐 터먹고 뭐 이렇게 해도 남는 건 전도밖에 없어. 오늘 가서 전도에 이스라엘 중밖에 없는 거야 보면. 딴 거 하나도 없어. 남는 거 없어. 여기서 뭐 그렇지, 그지? 그래요. 그게 제일 중요한 거야. 그게 중요한 거야. 그래서 하나님 말씀이 바로 그래요. 그래서 뭐야? 성령 세례와 충만. 충만이 뭐야? 내 마음 가운데에 말씀으로 막 타고 넘치는. 막 충만하면 어때? 충만하면 막 전하고 싶어 하잖아. 막 말하고 싶어 하는 거야. 그래. 그럼 그거 바로 그거야. 뭐. 근데 내가 빈곤해. 성령 말씀이 빈곤해. 기도가 빈곤해. 그럼 뭐예요? 힘들어서 그냥 아이고 그냥 너나 쳐내. 난 피곤해 그냥. 그러면 안 된단 말이야. 말씀 먹고 말이야. 어? 충만해가지고 말이야. 그냥 나가서 만난 사람. 야 예수님도 혼받아. 종들한테도 예수님도 혼받아. 이렇게. 그러니까 이 사람은 그게 충만이란 말이야. 오케이? 충만이 그거야. 충만이 그거야. 이 충만이 아니라. 어? 그래서 이 충만이라고 하는 것은 철철 넘쳐. 말씀 넘쳐. 부활체의 말씀이 넘쳐. 그래서 그냥 복음장 전하는 거야. 그래서 뭐예요? After they were at the field, 그들은 뭐예요? 다 충만했어요. With the Holy Spirit, 성령 충만했어요. 그다음 뭐예요? And spoke the word of the God. 그래서 담대함으로 하나님 말씀을 만나는 사람 전하는 거예요. 아멘. 그게 바로 복음을 전하는 방법이고 저기 하나님이시죠. 오케이? 자, 성령 세례 시작. 물 세례 이전에 성령 세례 받은 사람들도 있었다. 물 세례 받지 않아도 성령 세례 받은 사람이 있다 이거군요. 누구예요? 자, 시작. 사도행전 시작 43절 시작. 베드로가 시작. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀에 듣는 모든 사람들에게 내려오시니 베드로와 함께 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령을 부어주심으로 말미암아 놀라게 이런 방언을 말하며 하나님의 높임을 들으니라. 할렐루야. 아멘. 뭐예요? While Peter was still spoken that word. 베드로가 이 말을 할 때에 The Holy Spirit came on all who hear the message. 그랬어요. 모든 사람들에게 하나님 말씀으로 있다 그랬어요. 말씀이 뭐 성령 세례일지도 몰라요. 말씀이 충만한 사람들은 성령 세례 받은 건 똑같아요. 다른 게 없어요. 그래서 우리가 성령 세례를 하면 막 그냥 날라날라 읽지 아니라 말씀으로 충만한 사람이 뭐예요? 성령 세례 받는 사람이에요. 아멘. 말씀이 충만한 기도에 충만한 사람이 바로 이런 사람입니다. And tongue, the praising God. Then Peter said. 하나님의 말씀 전하는 거예요. 그래서 꼭 물세례만 주장할 게 아니에요. 근데 교단이나 이런 데서 보면은 물세례는 찍어서 발랐다고 하면 증명이 되잖아요. 그래 뭐예요. 성령 세례는 이제 뭐라고 증명할 게 없어 이게. 어? 참 안타까워. 이것도 사실 맞는 거예요. 이게 더 맞는 것 같아. 근데 우리는 꼭 물세례 인정을 안 하지만 침례받은 거 인정하는 거예요. 그냥. 그러니까 조금 안타깝죠, 그죠? 그런 거예요. 물세례도 인정을 해줘야 돼, 그건. 신학교에서도. 침례 똑똑한데. 또 성령 세례 받은 사람도 인정을 해줘야 돼, 그건. 근데 성령 세례 받은 사람은 표식을 할 게 없어, 우리. 표시가 안 돼요.
자, 시작. 물세례 성령을 받은 사람들이 있었다 그랬죠. 아까 그랬죠? 사도행전 19장 1절 6절 시작. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 나며 에베소에서 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 그랬어요. 영어로 한번 보겠습니다. 16절 시작. While Apollo was the Corinthia, Paul took the road trod in the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다닐 때에 에베소에 와서 어떤 제자들을 만났는데 이르되 너희가 믿을 때에 성령세를 받았느냐 했어요. 믿자마자 성령세를 받은 사람이 있어요. 자, 시작하세요. 다음 시작. 이르되 아니라 우리는 성령이 계신 거 듣지도 못하였고 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례이냐. 다음 바울이 이르되 요한이 회개하여 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 나 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하고는 그들이 듣고 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 강원도 하고 예언되었다. 물세례 받을 때에 이 성령세례 받은 사람이 있다 이거거든요. 성경에서는 보면요. 인정해줘야 돼, 안 해줘야 돼? 인정해줘야 돼, 안 해줘야 돼? 왜 이걸 모르는 거야? 왜 이걸 인정을 안 하는 거야? 하나만 하고 저는 모르는 거야. 자, 성령세례를 받은 유익이 있어요. 우리가. 뭐가 있을까요? 첫 번째 뭐예요? 믿음의 힘. 그 다음에 능력의 증인. 큰 자산. 이게 시작. 큰 자산. 실력. 배경. 돈이 없었다. 그러나 하나의 배경이 되었다. 또 우리가 성령세례 받게 되면 뭐가 중요하냐면 믿음의 힘이 생기는 거야. 더 이상해. 그러면서 능력의 증인이 되는 거야. 능력의 증인이 뭐예요? 12 제자와 함께 복음을 전하는 게 어찌 되는 거냐. 우리가 재산, 그다음에 배경 이런 건 없다 하더라도 하나님 배경, 하나님이 능력이 됐다는 거야. 하나님 내게 주셨다 이거야. 그 능력을. 그다음에 두 번째 시작. 다가오는 축복. 지금 눈에는 보이지 않아요. 아까 얘기했지만은 우리 눈에 아무것도 안 보여. 근데 길을 만드신 예수님, make way. 하나의 길을 만든단 말이에요. 거기에 따라서 뭐예요? 우리가 목회, 이거 시작. 목회의 길, 최고의 영광, 축복의 자리, 특권. 목회의 길이 뭐라고요? 축복의 자리. 그 다음에 뭐야? 최고의 영광. 축복의 자리란 말이야. 그 다음에 또 특권. 물론 많은 사람들이 돈 벌고 사업하고 다 중요해요. 다 좋은 자리예요. 근데 이 목회의 길은 예수님이 가장 최고의 영광이에요. 최고의 영광. 그다음 뭐예요? 축복의 자리, 축복의 자리. 제가 한 일주일 동안 감리 교육받으라고 다른 교회도 가고 그랬는데 역시 목회의 자리가 중요한 거예요. 그래서 이런 형제도 이제는 돈도 벌면서 정말 하나님께 나와서 기도하면서 이 자리를 가도록 축복을 받아야 되잖아. 그지? 할렐루야? 아멘? 자꾸 이제 우리가 그런 마음이 없더라도 자꾸 내가 이런 마음 싸서 자꾸 내가 하나님 말씀을 싸서 그렇게 하면 나중에 갈 수 있단 말이에요. 아멘? 지금은 뭔가 아니고 지금 목회일이 보이지도 않고 어떻게 잘 모르지만 그래도 이 자리에 가는 거야 우리가. 그죠? 가다 보면은 하나님께서 인도하신단 말이에요. 처음엔 내가 가지. 근데 막 힘들고 지쳐버리고 아유 귀찮으니까 안 나가 이러다가 내가 하는 게 아니라 하나님 인도하신단 말이에요. 믿으시면? 믿어요?
아멘. 이게 중요한 거죠. 우리가 목회를 하다 보니까 이걸 알겠더라고요. 그러니까 이게. 처음에 우리도 뭐 엉망진창했지 뭐. 근데 그 길을 따라가다 보니까 야 하나님 축복 영광의 길이야 축복의 길이라고 진짜. 그다음에 축복의 자리 정말 축복의 자리야. 우리가 낮아짐과 동시에 가장 중요한 축복의 자리가 올라와 있는 거예요. 아멘. 그다음에 뭐예요? 특권이야 특권. 주님이 주신 특권이야. 아무한테나 주는 게 아니에요. 목회 자리는요. 목사가 뭐 잘나서 목사하는 게 아니에요. 똑똑해서 목사는 학벌이 많은 게 아니에요. 하나님 주신 특권이기 때문에 우리가 하는 거예요. 그래서 우리 목회 자리 경시 여기지 말고 잘 지켜가면서 하나님의 뜻과 능력을 주신 바로 이것이 뭐냐면 성령 세례가 중요해요. 성령 세례 받는 것이 중요해요. 두 번째 시작 가정의 축복, 교회 축복, 사회 축복. 축복의 통로. 성령 세례는 바로 가정의 축복이 있는 거예요. 축복이 있는 거예요. 교회의 축복이 있는 거예요. 사회의 축복이 막 열리고 있는 거예요. 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 축복의 통로, 축복의 통로. 얼마나 좋아요? 좋아요, 안 좋아요? 좋아요? 너무 좋은 거예요. 성령 세례를 받으면 우리는 이제 열심히 하면 이제 받을 수 있단 말이에요. 자, 방언. 이 방언도 할 줄 알죠? 자, 방언이 뭐냐? 읽어보세요. 시작. 성령 세례 받을 때 대부분 방언으로 말합니다. 자꾸 입에서 뭐가 튀어나오는 거예요. 자꾸 꼬녀요. 톤거라고 해요. 사도행 2장 4절 한번 보겠습니다. 시작. All the day were filled with the Holy Spirit and begin to speak in other tongues as spiritual enabled them. 그들이 다 성령 충만함을 받고 성령이 말하기를 하심을 따라 다른 언어들로 말합니다. 이 방언은 언어예요, 언어. 이 초대교회들은요, 초대교회들은 이 방언을 통해서 전 세계를 복음을 전했어요. 말이 통했어요, 이분요. 그런데 이후에 이제 모든 각기의 언어가 달라져가지고 지금 그 언어는 뭐는 몰라요, 그러니까. 그렇게 변했어요. 두 번째 시작. 방언을 알아듣는 사람이 없고 오직 하나님께 나가는 것이다. 방언은 여러분 못 알아들어요, 못 알아들어. 근데 통역이 있어요, 통역이 있어요. 나머지는 다 하나님 것이에요. 이거 시작. 우리는서 14장 2절 시작. 방언을 말하는 나는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말합니다. 이거 얼마나 특권이에요. Speak in the corn does not speak to man but God. Indeed no one understand him he or myself with his spiritual. 하나님께 말하는 겁니다. 나만 말하는 자는 사람에게 말하는 것이 아니거든요. 그래서 이 예배 드릴 때, 기도할 때 방언하는 다 하는 거다. 다 해요. 괜찮아요. 그 다음에 통역이 있어요. 통역 없으면 하지 마세요. 너도 모르고 나도 모르고. 그럼 완전히 오합지졸. 빵꾸나 그래요. 방언하는 꼭 방언이 있어요. 그 다음에 세 번째 시작. King of the language. Three kind. Three kind가 세 가지의 언어가 세 가지가 있어요. 첫 번째 뭐예요? Body language. 다 알죠, 그죠? 우리가 외국에 나가가지고 모르면은 다 body language. 야, hello. This is my king. You are very nice teacher. This is a picture of. 야, 너 이것을 막 한글이 시대하는 그런 것입니다. 그래도 알아듣는 거예요, 그냥. 유창한 영어 필요 없어요, 그냥. 이게 바로 바디라는 게지. 손발전 한 거예요. 두 번째 뭐예요? 소울 랭귀지. 영어로 우리가 말하는 거야, 영어로 말하는 사람들은 잘 못 알아들어요. 영어로 말하는 사람이 있어요, 그냥.
다음에 뭐예요? 스피리추얼 랭귀지. 성령어야. 잘 못 알아들어요. 그래서 하나님의 음성을 통해서 알아볼 수밖에 없는 거예요. 뭐야? Three kind of language, and body language, and soul language. 영혼의 영역. 세 번째는 spiritual language. 아멘. 자, 방언 시작. 방언은 자기 법을 듣는다. 고린도전서 14장 4절 시작. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우나니 예언하는 자는 구원을 소리나지 않습니다. 아까 얘기했지만 이 예언하는 자는 있어야 돼요. 근데 뭐예요? 방언하는 자는 자기 덕을 듣는 거예요. 자기 말로 하고 그렇지만은 하나님의 음성을 통하는 거예요. 자기의 뭐예요? 덕을 세우는 게 덕을 세우는 거예요. 방언의 유익이 필요한 거예요. 방언 잘못된 게 아니에요. 하나님의 음성이에요. 인정하십니까? 하나님의 음성이 아니에요. 이거 반대하는 사람은 사탄이야, 사탄. 이방이네, 이단이야. 성경을 바로 보지 않는 거예요. 아멘. 자, 다시 시작. 하나님께서 방언을 주시는 목적은 자랑하기 위해서가 아니라 방언으로 기도하기를 주신 거다. 자, 고린도전서 14장 18절 시작. 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음을 열매를 맺지 못하리라. 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사한다 그랬어요. For it I prayed a tongue, my speech prayer, by my mind unbeautiful. 내가 만약 방언으로 기도한다면 내 영이 하나님 영이 기도해요. 여러분 우리가 기도할 때요. 내가 막 세버를 기도하려면은 5분이 무지 길어. 와, 이렇게 길어. 기도 막 하라고 보면 시간했는데 딱 보면 5분 단지 왔어. 야, 이거. 근데 영어로 기도하면 1시간, 2시간, 3시간 막 가는 거예요. 근데 몰라. 우리가 목사가 되고 전도사가 되면은 이제는 뭐래? 영어로 기도한단 말이에요. 아멘? 영어로 기도하는 연습 많이 해야 된단 말이에요. 영어를? 스피리처. 네. 19년. 영어로. 영어가 아니라 스피리처, 랭귀지. 그치? 그래서 기도하다 보면, 우리 가봐, 길 시커내봐. 듣다 말았는데 딱 보면 5분 따가. 와, 지겨워. 그냥 그래. 그럴 때 있어, 없어? 있어요. 나도 그랬어. 영어로 기도하면은 시간이 2시간, 3시간 바꿔버려요. 이제, 우리 이제 최근 나도 이제 앞으로 언제인지 모르지만은 목회할 때가 있을 거예요. 새로 기도할 때가 있을 거예요. 사람이 안 온다고 그래가지고 그러지 말고 같이 기도해요. 혼자 기도해요. 맞지? 네. 그러다 보면 하나님이 또 언젠가 또 세워준단 말이에요. 그때 기도할 때에 성도들이 먼저 나가야 돼? 목사가 먼저 나가야 돼? 목사가 먼저 나가요. 목사가 먼저 나간다고? 네. 아니야, 이 사람. 목사가 먼저 나와서 성도는 가도 목사 남아 있어야 돼. 돈을 풀어야지. 아니 뭐 질문이 이상하잖아 당신. 그다음에 방언은 자랑하는 게 아니야. 내가 자랑한다고 버티는 게 아니야. 내가 자랑한다고 자랑하는 게 아니야. 이거 다음에 하겠습니다. 시간 너무 많이 가죠. 자, 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜 가운데서 부활절을 잘 지내고 또 말씀으로 잘 했습니다. 오늘 부활절 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리고 또 특별히 성령 세례를 통해서
하나님께 영광 돌리기를 원합니다. 주여 우리들에게 허락하여 주시옵소서. 이 성령 세례를 통해서 우리가 배워가며 훈련하며 하나님 영광 돌리게 도와주시옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리나이다. 아멘. 아멘. 목사님 저기 아, 김용기 지금 끝난 게 아니에요 지금. 김용기 팀장님 끝난 게 아니죠. 아니 시간 다 되지 않았나? 주기도만 하고 기도도 하고 끝난 게 아니야 지금. 나가서 아니 김용기 팀장님 떡 좀 갖다 줄 거라서 나가는 게. 네, 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시옵고 나라의 임하시고 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지라. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리 죄진 사를 사하실 것 같이